नमस्कार सांगमाने प्रभु जगन्नाथंक कृपारू आपण माने बहुत खुशी रे थिबे। सांगमाने जदि आपण माने सबु बेले दुखरे दिन बिताउछंती तेबे स्वेच्छारे गोटे थर जय जगन्नाथ लेखि दियंतु ना। प्रभु जगन्नाथ सबु दुख कष्ट दूरेई नेबे। जय जगन्नाथ। सांगमाने एही घटनाटी मो सहित 2 मास तळे घटिथिला, जहा कि आज मु आपणक सहित शेयर करिवि। शेष पर्यंत देखंतु बहुत मजा लागिबो। आउ सांगमाने जानि रखंतु जे एही वीडियो मझिरे मु मो नंबर देइछि, जे मोते कॉल करिवो मु ताहा सहित बहुत मजारे कथा हेबी। आउ तमे जहा कहिबो मु निश्चित करिवि। चालंतु आउ डेरी न करी आजिर घटना को आरंभ करिबा। मो ना हेउछि संगीता एवं मो बाहाघर को 4 वर्ष होई गलानी। मो बयस 26 वर्ष। मो स्वामी सरकारी चाकरी करंती, तेणु से अधिकांश समय घर बाहरे रुहंती। आम बाहाघर को 4 वर्ष होई सारिछि, किंतु एपर्यंत आमर कौनसी पिलापिली नाहांती। बोध हुए एहार कारण हेउछि जे से मोते बेसी समय दियंती नाही। बाहाघरर प्रारंभिक दिनगुड़िकरे सबुकिछि ठीक थिला, किंतु धीरे धीरे दूरता बढ़िबाकू लागिला। एबे तो सप्ताह बीती जाए एवं तथापि तांकठारु कौनसी निबिड़ भावना मिले नाही। आगरु एही परिवर्तन को बुझी पारु नथिली, किंतु एबे एहा मो जीवनर अंश पालटी जाइछि। सारा दिन घर कामरे व्यस्त रुहे एवं रातिरे एकुटिया बिछणारे मुह बुलाई सोई जाए। कौनसी जिनिसर चाहत नाही, केही पचारिबा बाला नाहांती, साथ देबा बाला केही नाहांती। किंतु एही खालीपण एबे मो भितरे गभीर भावे बसी जाइछि। मो श्वशुर सबुबेले शांत स्वभावर अटंती। स्वामी नथिले मध्य से मोर सबु काम करि दियंती। बेले बेले मोते लाज लागे जेबे से मो पाई प्रतिदिन चा तयारी करंती, हालुका भावे पानी मागंती किंबा रातिरे एकांतरे बसी कथा हुअंती। सेदिन सकाळे हालुका थंडा पवन मो मुहंकु छुउथिला। मो अगणारे दरी बिछाइथिली। पवनर झटकारे मो ओढणी खसीगला एवं ठीक सेही समयरे मु देखिली जे श्वशुर कबाट पाखरे छिड़ा होइछंती। से चुपचाप मो आडकु देखिले एवं तापरे कहिले, बोहू एठारे सोई पड़िछ। तांको स्वररे हालुका कंपन थिला, किंतु सेही समय पर्यंत मो शरीररे सिहरण खेली जाइथिला। मु निजकु संभाली नै कहिली, बाबूजी भितरे बहुत गरम हेउथिला, सेथिपाई एठाकु चली आसिली। से मुरुकी हसी कहिले, पवन सतरे भल चलिछि, मु मध्य एठारे बसी जाउछि। तांको बसिबा मात्रे मु आहुरी असहज होइगली। एहा काहेकि हेउथिला? तांको उपस्थितिरे मो भितरे एक अजब उष्मता खेलिबाकू लागिला। तांको नजरकू देखि मु मो आखि तळकू करिनेली, किंतु एबे जाय मु उठी मध्य पारु नथिली। से धीरे पचारिले, बहुमा थंडा लागुछि कि? मु मुंड नुआई कहिली, नाही ठीक अछि। से हालुका हसी बोइले, निजर भी ख्याल रखिबो। तांको कथारे एक अजब निकटता थिला। किछि मुहूर्त पई चारिआडे नीरवता छाईगला। पवन टिके थंडा होईगला थिला। मु साड़ीर पणत ठीक करिबाकू चेष्टा कली, तेबे अचानक पवनर एक जोरदार झटका आसिला एवं मो बाळ बिखरी गला। बाळकू साउंटिबा पई जेमिति हाथ बढ़ाइली, तांको हाथ मो हाथ सहित टकराइला। मु घाबरेई जाई हाथ हटाई नेली, किंतु से पछकू हटिबा बदलरे मो आखिरे देखिले। सेही मुहूर्त जेमिति समय थमिगला। तांको स्पर्शरे मो हृदयर स्पंदन द्रुत होईगला। जानिनी काहेकि मु तांको आखिरे देखि पारु नथिली, तथापि केउठी ना केउठी तांको आडकू आसिबार एक आकर्षण अनुभव करुथिली। तापरे श्वशुर उठिकी चालीगले। राति होई जाइथिला, किंतु मु बिछणारे सोई पारु नथिली। बारंबार केवल सेही मुहूर्त मने पड़ुथिला, जेबे मु श्वशुरंक पाखरे बसिथिली एवं तांको गभीर आखिरे मोते किछि खोजुथिबा तांको स्वर, तांको अंदाज एवं तांको स्पर्श मु मने पकाउथिली। मोते एभଳି भाबिबा उचित नथिला, किंतु कोन करिबि? आखि बंद करू करू सेही मुहूर्त मो आखि सामनारे भासी उठुथिला। सकाळे उठी देखिली, हृदयर कौनसी कोणरे एक अजब अनुभव सृष्टि होई सारिछि। श्वशुर आगरु ही छिड़ा होइथिले। तांको मुहरे सेही गभीर हस थिला। मु आखि तळकू करी शीघ्र रोषेई घरकू चालीगली। चा तियारी करू करू निज सह लढेई करुथिली। एसबु भूल अटे। मु काहेकि तांको विषयरे एमिति भाबुछि। चा ट्रे नेई तांको पाखकू गली। तांको मुह आग भଳି ही खबर कागजरे ढांकी होइथिला, किंतु एथर मु अनुभव करुथिली जे तांको आखि मो आडकू देखुथिला। मु धीरे कहिली, बाबूजी आपणको चा। से खबर कागज तळकू कले एवं मो आडकू देखिले। तापरे बोइले, बहुमा सकाळ सकाळ एते शीघ्र काहेकि थकापण लागेनी? मु मुंड नुआई कहिली, थकापण तो हुए बाबूजी, किंतु एहा अभ्यास होई गलानी।
ସେ ଚାର ଏକ ଢୋକ ନେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବୋଇଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ନା ମଜବୁରି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ସେଠାରେ ଏକ ଗଭୀରତା ଥିଲା। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରୁନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଓଠରେ ହାଲୁକା ହସ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତିଥର ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଜାଗା ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ କପ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲି, ତେବେ ସେ ଧୀରେ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲେ। ମୋ ଭିତରେ ହାଲୁକା ଉଷ୍ମତା ଖେଳିଗଲା। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଧୀରେ ହାତ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଏକାକୀପଣ ଥକାଇ ଦିଏ ବୋହୁମା ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାଅଛି ତୁମେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅଛ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହାତ ହଟାଇ ନେଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ସତରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କୋଠରୀର କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିନେଲି। ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ଗାଲ ଲାଲ, କପାଳରେ ହାଲୁକା ଝାଳ, ନିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, କ'ଣ ତାହା ଏବେ ଭରୁଛି? ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କେବେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। କେହି ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝୁଛି, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୋ ନୀରବତାକୁ ଶୁଣୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍? କ'ଣ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ବୋହୁମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ଓଠରେ ଅଜାଣତରେ ହାଲୁକା ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଦେଖିବି ବାବୁଜୀ କହି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ହୃଦୟ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରରେ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ଏହି ଅନୁଭବର ନାମ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ ଭୁଲ? କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, ଏହି ଅନୁଭବରୁ ପଳାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ସକାଳୁ ଏକ ଅଜବ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ହୃଦୟ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ଭଳି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି ତ ଆଜିର ଦିନ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜକୁ ମିଛ କହିବାର ସାହସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ କରୁ କରୁ ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ଅଧିକ ସଜବାଜ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଏହା ଭାବି ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲି। କ'ଣ କରୁଛ ନେହା? ଏହା ତ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଯିବା କଥା ଏବଂ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରୁ ହିଁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ଗଭୀରତା ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ସେ ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲେ, ଆସ ବୋହୁମା ବସ୍। ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ କଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲି। ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତ ସହିତ ଟକରାଇଲା ଏବଂ ଏକ ହାଲୁକା କମ୍ପନର ଉଷ୍ମତା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁଜୀ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମକୁ ଏତେ ସଂକୋଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୋହୁମା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ତ। ଏହି କଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ବସିଗଲା। କ'ଣ ଆମେ ସତରେ କେବଳ ନିଜ ଲୋକ ଥିଲୁ? ଖାଇବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ହାଲୁକା ଖରା ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମାରେ ବିଛାଇ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲି। ପାଦର ନୁପୁରରୁ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ବୋଇଲେ, ବୋହୁମା ସେ କଣରେ ଯାଇ ବସ୍, ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ହଉ ବାବୁଜୀ। ତାପରେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ହାଲୁକା ପବନ ମୋ ଗାଲକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ମୁଁ ଓଢ଼ଣୀରେ ନିଜକୁ ପବନ କରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଝାଳର କିଛି ବୁନ୍ଦା ଚମକୁଥିଲା। ସେ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇଲେ। ତାପରେ ବାକିତକ ମୋତେ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବି ନିଅ। ବୋହୁମା ଖରା ଜୋର ଅଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ମାଠିଆ ଧରିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତର ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲି। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ହାତ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଓଠ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଖି ତଳକୁ କରିନେଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ବୋଇଲେ, ବୋହୂ ଏହି କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନଜର ହଟାଇଲି ଏବଂ କହିଲି, ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁଜୀ? ସେ ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲେ, ଯାହା ସତ ତାହା ହିଁ କହିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ସତ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଘାବରେଇ ଯାଇ ଓଢ଼ଣୀକୁ କାନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏହା ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲି ଯେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଭୁଲ। ତେବେ ପବନର ଏକ ଝଟକା ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଅଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ।
ବୋଧହୁଏ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଣି ଥରେ ଟକରାଇଲା ଏବଂ ଏକ ହାଲୁକା ଶିହରଣ ମୋ ଶରୀରରେ ଖେଳିଗଲା। ମୋ ଆଖି ତଳକୁ କରିନେଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ ଜାଗୁଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ହାଲୁକା ହସ ସହିତ ମୋ ଓଢ଼ଣୀ ଧରି ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଚମଡ଼ାରେ ଆହୁରି ଉଷ୍ମତା ଖେଳାଇଦେଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲି, ବାବୁଜୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେ ହାଲୁକା ଭାବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବୋହୂମା, ତୁମେ ଏତେ ଘାବରେଇ ଯାଇଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନେଲି। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ଓଠ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସତ କହିବାର ହିମ୍ମତ ନଥିଲା ଏବଂ ଲୁଚାଇବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଦିନ ଯେତିକି ବିତୁଥିଲା, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଥ, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ହଲଚଲ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କ'ଣ ଏହା ସତରେ କେବଳ ଏକ ବୋହୂର ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ନା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଚାହତ ଜାଗୁଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ବୁଡୁଥିଲା, ହାଲୁକା ପବନ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଗରମ ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଗଭୀରତା, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସବୁକିଛି କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବଗି ତିଆରି ଥିଲା। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଉଠିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଆସ ବୋହୂ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇଦେଲା। ମୁଁ ସଂକୋଚର ସହ ହାତ ବଢ଼ାଇଲି ଏବଂ ଯେବେ ତାଙ୍କ ମଜବୁତ ହାତ ମୋ ନରମ ହାତକୁ ଧରିଲା, ତ ଅଜବ ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବଗିରେ ବସୁ ବସୁ କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁଜୀ। ଶ୍ୱଶୁର ହାଲୁକା ହସ ସହିତ ମୋତେ ଦେଖି ବୋଇଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘାବରେଇ ଯାଉଛ ବୋହୂ। ମୁଁ ମୋ ଆଖି ତଳକୁ କରିନେଲି। କ'ଣ ସେ ମୋ ମନର ହଲଚଲକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ? ରାସ୍ତା ଶୂନଶାନ ଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନଥିଲେ। ବଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସିଥିଲି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ୟ ପଟେ। ରାତିର ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡାରେ ପବନ ମୋ ଗାଲକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଗରମ ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ନଜରର ଉଷ୍ମତା। କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ବଗି ଏକ ଝଟକାରେ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସମ୍ଭାଳିକି ବୋହୂ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରୁ ହିଁ ଆଗରୁ ଜୋରରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ମୁଁ ଆଖି ତଳକୁ କରିନେଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତ ହଟାଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ନିରୀହ ଅଟ ବୋହୂ। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଶାଢ଼ୀକୁ ଜୋରରେ ଧରିନେଲା। କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁଥିଲି? ଘର ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଯେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯାଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର ବଗିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଆସ ବୋହୂ, ବିଶ୍ରାମ କର, ତୁମେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ହାଲୁକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲି, ହଉ ବାବୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପଣତକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଧରିଲା। ମୋ ପାଦ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ତଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲି। ଆମ ଆଖି ମିଶିଲା ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆଖି ନୁଆଇଲି ନାହିଁ। କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ଅଧା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ଖୋଲିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଘରକୁ ଆସି ବିଛଣାରେ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକିଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପଣତ ଧରି ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଆଖିର ନଜର, ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଥମି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ନିଜ କଚଟିକୁ ଛୁଇଁଲି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୋ ସହିତ? ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି, 4 ବର୍ଷର ଏକାକୀପଣ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଏହି ମୋଡ଼ରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ହୃଦୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ ଟାଣି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚେହେରା ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ହାଲୁକା ହସ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଲୁଚିଥିବା ଭାବନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିବା। ତେବେ କବାଟରେ ହାଲୁକା ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ବୋହୂ, କ'ଣ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଘାବରେଇ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କବାଟ ଖୋଲିଲି। ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଆଖି, ସେହି ଗଭୀରତା। ବାବୁଜୀ, ଏତେ ରାତିରେ? ମୁଁ ଦବିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ସେ ହାଲୁକା ଭାବେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ହାତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କହିଲି।
ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବୋଇଲେ, ବୋହୂ ତୁମେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅଛ। ହଁ ନା? ମୁଁ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନେଲି। ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ତାହାକୁ ଏବେ ଲୁଚାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମେ କେତେ ଅସହାୟ ଅଛ। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ତାହେଲେ କଣ ଏସବୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା? ବୋହୂ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋର ନୁହେଁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୋ ଆଖିରେ ହାଲୁକା ପାଣି ଆସିଗଲା। ଏହା ହିଁ ତ ସତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲି। ତୁମ ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ, ବାବୁଜୀ ଆଦରଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ତୁମ ଜାଗା ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯେ ସେ ତୁମ ସହିତ କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ। ଯେବେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା ତ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପୁଅ, କଣ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଛି? ସ୍ୱାମୀ ଚମକି ପଡ଼ି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। କଣ ମାନେ ବାବୁଜୀ? ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କେବଳ ନିଜ ଚାକିରି ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ। ବାହାଘରର ମାନେ କଣ? କେବଳ ନାମର ସମ୍ପର୍କ। କଣ? ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନେଲେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଥ ନଦେବ, ତେବେ ଦିନେ ସେ ସତରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। କିମ୍ବା ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଅ, କିମ୍ବା ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ, ତାପରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ମୋ ମୁହଁରେ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡର ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିବି, କ୍ଷେତ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କିଛି ମାସ ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘର ଏବଂ କ୍ଷେତର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ମୋ ହାତ ଧରିବାକୁ, ମୋ ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲି। ମୋ ସଂସାର ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 2ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆମ ପରିବାର ପୂରା ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଶ୍ୱଶୁରର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବାପାର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇଥିଲେ। ସେ ମୋ ଏକାକୀପଣକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାରୁ ଅଟକାଇଲେ। ଆଜି ଯେବେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏକ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ବୋହୂର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଏକ ଭଲ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଯିଏ ନିଜ ବୋହୂର ଭାବନାକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ମିଳେ ଯେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ନାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ବରଂ ତାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯେବେ ଜଣେ ମହିଳା ବାହା ହୁଅନ୍ତି ତ ସେ ଏହା ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେବେ କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ରଖିବେ। ସେ ବାସ୍ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତ ସେ ଆଉ ଆପଣାପଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବାଲା କେହି ମିଳିଯାଏ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଏକାକୀପଣ ବାଣ୍ଟିନିଏ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିନତି ଅଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଭାବି ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମାନନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ଆହୁରି କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ ସେଠାରେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା ଥାଏ।